السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین و اسلام کو ہم تک مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم ناظرین کرام، آج کے اس چھوٹے سے درس میں جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہوگا تربیت ذات۔ یعنی ایک انسان جو ہے اپنے ذات کی، اپنے نفس کی تربیت کیسے کریں، کیا کیا چیزیں اس میں چاہیے۔ انشاءاللہ انہی چیزوں پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محترم سامعین کرام، تربیت ذات، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مختلف طریقوں سے اپنی تربیت کر سکتا ہے۔ وہ تربیت انسان کی علم کے اعتبار سے ہونے دو، وہ تربیت انسان کی ادب و اخلاق کے اعتبار سے ہونے دو، وہ تربیت ایک انسان کی اس کے دین کے اعتبار سے ہونے دو، کسی بھی اعتبار سے انسان اپنی تربیت کیا ہے کر سکتا ہے۔ تربیت کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ نمبر ایک، تربیت کا جو تعلق ہے، انسان اپنے نفس کی حفاظت کا زیادہ ذمہ دار ہے بنسبت غیر کے۔ ایک انسان اپنی حفاظت زیادہ کرے، اپنی آپ کی فکر زیادہ کرے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک اصول بیان کیا ہے، ایک قاعدہ، ایک ضابطہ بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تربیت کا جو پہلو ذکر کیا ہے، وہ یہ کہا اللہ نے کہ اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا جو تمہارے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کس بنیاد پر یہاں پر پہلے اپنی تربیت کے لیے کہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک انسان جب پہلے اپنی تربیت کرے گا، خود اپنی پہلے اصلاح کرے گا، اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا، اپنے آپ کو غلط کام سے روکے گا، اس کے بعد جب وہ دوسروں کو سمجھائے گا تو سامنے والا اس کی بات کا اثر لے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندر بے شمار برائیاں ہوں، ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، اور ہم جا کر کے دوسروں کو سمجھائیں تو ہماری بات کیسی سنی جائے گی؟ آج معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ آج انسان اپنے نفس کی اصلاح کی فکر نہیں کرتا ہے۔ آج معاشرے میں انسان اپنے نفس کی تربیت کی فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ سامنے والا انسان جو دوسرا انسان ہے، اگر کسی انسان کی کوئی غلطی کسی انسان کو معلوم پڑ جاتی ہے تو اس کے معاملے میں بہت آگے رہتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو بتاتا ہے، حالانکہ خود وہ انسان جو ہے اس گناہ کے اندر ملوث رہتا ہے۔ تو آج معاشرے میں ہمیں اپنے اصلاح کی فکر نہیں ہے، ہم اپنے اصلاح سے زیادہ غیروں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ کہا قوا انفسکم، پہلا نمبر ہمارا خود کا آتا ہے، پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد جو اصلاح کا نمبر آتا ہے وہ ہمارے گھر والوں کا آتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے، وہ سارے اسٹیپ کو چھوڑ کر کے ہم سب سے پہلے کیا ہے؟ دوسروں کی اصلاح کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ برادران اسلام، اس تعلق سے جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو خود بدلنے پر زیادہ قادر ہے۔
क्योंकि इंसान इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो गुनाहों से पाक व साफ हो। सारे के सारे इंसान गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं। बस ये अलग बात है, कोई इंसान कम गुनाह करता, कोई इंसान ज़्यादा गुनाह करता है। तो गुनाह का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुनाह पर गुनाह करते रहना, गुनाह को छोड़ने का नाम ना लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में लगे रहना, ये गलत बात है। ये शैतान का तरीक़ा है। ईमान वालों का तरीक़ा क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो बनाया है वो ख़ताकार बनाया हुआ है। अगर ईमान वालों से गुनाह हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। ये ईमान वालों का तरीक़ा होता है। बिरादरान इस्लाम, ये जो तरबियत ज़ात का मसला है ना, अपने आप की जो तरबियत का मसला है, ये कोई एक दिन का मसला नहीं है, कोई एक महीने का मसला नहीं है, कोई एक साल का मसला नहीं है कि बस एक दिन हमने अपनी तरबियत कर लिया, एक दिन हम गुनाहों से पाक साफ रहे, बस ख़त्म हो गया। नहीं, जहाँ तक मामला तरबियत ज़ात का है, अपनी तरबियत का जो मामला है, ये हमारे बुलूगत से लेकर के हम इंसान जब बालिग होते हैं, वो मर्द होने दो या औरत होने दो, एक इंसान के बालिग होने से लेकर के उसकी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इंसान को अपनी ज़ात की तरबियत की ज़रूरत रहती है। इंसान अपनी जब ज़ात की तरबियत करेगा तो गुनाहों से दूर रहेगा, गुनाहों से बचा हुआ रहेगा, गुनाहों से पाक साफ रहेगा। लेकिन अगर इंसान अपनी फ़िक्र ना करेगा, अपनी तरबियत की फ़िक्र ना करेगा, तो इंसान किस तरीक़े से गुनाहों से दूर रह सकता है। याद रखें, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम इस दुनिया के अंदर जैसे आमाल करते हैं, जो भी आमाल हमारे होते हैं, उन सारे आमाल का हिसाब हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने देना होगा। और याद रखें, हम अकेले अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, वकुल्लुहुम आतीही यौमल क़ियामति फ़रदा, कल क़यामत का दिन होगा, ये सारे के सारे इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तने तन्हा आएंगे, अकेले अकेले आएंगे, आकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस दुनिया के अंदर जो भी हमने अमल किया था, वो अच्छा अमल होने दो, वो बुरा अमल होने दो, हमने जो भी अमल किया था वो सारे अमल का हिसाब हमें अपने बारे में अकेले खुद से देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक और जगह फरमाया, सूरह बनी इसराइल के अंदर अल्लाह ने फरमाया, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। रब्बे करीम जो है फरमाता है कि कल क़यामत का दिन होगा, हम हर इंसान के अच्छाई और बुराई को, उसने इस दुनिया में जो भी अच्छा काम किया था, जो भी गलत काम किया था, उसकी अच्छाई और बुराई को उसके गले के अंदर डाल देंगे। कल क़यामत का दिन होगा, हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ एक किताब की शक्ल में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गले के अंदर डाल देगा। वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा, इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, आज के दिन तू अपनी किताब खुद पढ़ ले। तूने दुनिया के अंदर क्या किया था, तेरा अमल कैसा था, आज के दिन तू अपनी किताब खुद पढ़ ले, और क़यामत के दिन तू अपना हिसाब किताब करने के लिए खुद काफ़ी है। यानी जो भी कुछ हमने अमल किया था, वो सारा का सारा अमल उस किताब के अंदर मौजूद होगा। रब्बे करीम जो है उस किताब को हमारे गले के अंदर लटका देगा और हम उसको पढ़ेंगे। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान बंदे होते हैं, वो क्या कहेंगे, उस किताब को देख करके वो क्या कहेंगे, ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह व यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताबु ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। ये क़यामत का दिन होगा, ये जो मुजरिमीन लोग होंगे, ये उस किताब को देख करके कहेंगे, हाँ ये कैसी किताब है, इसने किसी छोटी चीज़ को नहीं छोड़ा, किसी बड़ी चीज़ को नहीं छोड़ा। हमने इस दुनिया के अंदर जो छोटा सा छोटा अमल किया था या बड़ा सा बड़ा अमल किया था, इस किताब ने उन सारी चीज़ों को इसके अंदर क्या है, जमा कर लिया है। तो बिरादरान इस्लाम, याद रखें, हमारा कोई भी अमल हो, हमारी कोई भी बात हो, वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं। कोई भी हमारी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर नहीं है। तो लिहाजा ज़रूरत इस बात की है, अपने ज़ात की तरबियत किया जाए, अपने आप को नेकी के काम की तरफ आगे लाया जाए। अगर हम नेकी के काम से दूर रहेंगे तो याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलाग।